आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो रे शुभ दिन आयो शुभ दिन आयो मरने आयो नयो नयो रंग आयो शुभ दिन आयो मरने आयो नयो नयो रंग आयो मोटा पे मुस्कान गुलाबी का आयो रे मोटा पे मुस्कान गुलाबी का आयो रे शुभ दिन आयो लेकर सोया था कि जो रात यह एकमात्र आजादी का लेकर सोया था। इसके बलिदानों की गाथा सुन हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा रोया था कि जिसके बलिदानों की गाथा सुन हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा रोया था। जो खिलौनों से खेलने की उम्र में छिप छिप कर बंदूकें खेतों में बोया करता था। माँ का आंसू हो या पिता का हुक्म वो अपनी मंजिल से विचलित कभी न हुआ था। मोहन हो या नेहरू हो सभी को शीश झुकाकर नमन करता हूँ। योगदान था आजादी में इनका बहुत, मैं इस बात से कहाँ इनकार करता हूँ। पर मानकर सब कुछ इनको उन वीरों को भूल जाना नहीं। गोली खाई थी आने वाली नस्लों के खातिर, इस बात को जहन से निकालना नहीं। बोझ हो या सावरकर, आजाद हो या सुखदेव, भगत हो या गुरुदेव, सभी ने अंग्रेजों को ललकारा था। कैसे भूल गया उनकी स्वागत को जिसने मरते दम भी जय हिंद का नारा लगाया था कि जिसने मरते दम भी जय हिंद का नारा लगाया था। इनमें से एक वीर का बलिदान आज मैं दोहराने वाला हूँ। यूं का अपना उठे सुनकर तो मैं मान लूंगा कि मैं देश प्रेम का दिखावा करने वाला हूँ कि मैं देश प्रेम का दिखावा करने वाला हूँ। माना कि अहिंसा से काफी प्रभाव डाला था गांधी जी ने और लाखों के भूतों को सबक सिखाया था सिर्फ भगत सिंह नामक गांधी ने। हीर का रांझा बनने की उम्र में साथ खुशी खुशी अपनाई थी। उस वीर से शर्त लगा लो, आज तुम नारा भी लगाया होगा इनकलाब का, तो उस वीर की समाधि ने। माँ से देश प्रेम की लोरी सुनी, बाप को करते कर्म रेखा ठान लिया। माँ से देश प्रेम की लोरी सुनी, बाप को करते कर्म रेखा ठान लिया। आजादी के खातिर लड़ने का जलियांवाला बाग का माहौल, किसी कर्म रेखा लहू से निपट कर एक नहीं हजारों इंसान सोए थे। अश्क निकला तभी पहली बार, उस आंखों से न जाने कितना ने अपने परिवार को खोए थे। उस वक्त निकलता हर आंसू क्रोध की अग्नि में भस्म हुआ, क्रोध की अग्नि में भस्म हुआ। 12 की उम्र रही होगी जब किशन सिंह का बेटा भारत माँ के नाम हुआ। मंजर उस मासूमों की लाशों के आंखों में बार बार आ रहा था। डायर ने कर दी थी भूल बड़ी, यही भगत धरपड़ गुनगुना रहा था। साइमन कमीशन के दौरान लाठी चार्ज में लाल लजपत राय की मौत हुई। ठान लिया लेने को बचा जब भगत सिंह ने तो सोंडर्स के सीने में सीधी गोली दफन हुई कि लूटकर कंकोरी ट्रेन हथियार इकट्ठा करने में लगा था। यह उसी नौजवान की गाथा है, यह उसी नौजवान की गाथा है, ये उसी नौजवान की गाथा है जो आजादी के खातिर कलकत्ता जाकर 7 वीर सपूतों को मिला था। देखकर पागलपन हिंदुस्तान के लिए चंद्रशेखर भी मुस्कुराया था। पूछा मौत को गले लगाना है किसको, तो उस क्षण में उपस्थित हर कोई तैयार मिला था। पर ये क्या निकलते भगत को तो बड़ा मालूम कि आज अलग ही उसके हर कदम में था। चुमा भगत ने फक्र से फंदे का फांसी को, तब हो ने भी यही दोहराया कि मेरा रंग दे, मेरा रंग दे,
मेरा रंग दे बसंती चोला, मेरा रंग दे बसंती चोला। पूरी जिंदगी में लोग नहीं कर पाते, वो कुछ ही पलों की जिंदगी में कर गया। इंसानों के रूप में था फरिश्ता, तभी तो अमर होकर रह गया। मरने को तैयार थे लाखों जिसके, ऐसे वीर की गाथा सुनाता हूँ। रूह का अपना उठे सुनकर तो मैं मान लूंगा कि मैं देश प्रेम का दिखावा करने वाला हूँ, कि मैं देश प्रेम का दिखावा करने वाला हूँ। अस्तु जय हिंद, जय भारत। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, दीप जला के दिवाली में मनाऊंगी। मेरी जिंदगी के सारे दुख मिट जाएंगे, मेरी जिंदगी के सारे पाप मिट जाएंगे, राम आएंगे। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। राम झूलेंगे तो पालना झुलाऊंगी, मीठे मीठे मैं भजन सुनाऊंगी। मेरे जन्मों के सारे पाप मिट जाएंगे, मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिसरी में राम को खिलाऊंगी। मैं तो रुचि रुचि भोग लगाऊंगी, माखन मिसरी में राम को खिलाऊंगी। प्यारी प्यारी रातें प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। प्यारी प्यारी रातें प्यारे श्याम संग आएंगे, राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे, राम आएंगे, आएंगे राम आएंगे। मेरी झोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे, राम आएंगे। Manjara bala hanga leti batu sita batu तेरे होठ रसीले ओ रसीले तेरे होठ रसीले तो ન્યૂઝ સારા સવારના આવા છાપા ઉગાડવા મોકાના સમાચાર વાંચવા મળે. ભાઈએ બહુ દોડા દોડી કરી બિચારી એટલે બોલો આ સમાચાર સાંભળો. જૂનાગઢના મેળામાં નાગા બારોનો કિસ્સો કપાયો. તો આવા સમાચાર ક્યાંથી રહ્યા છે ગોડે ખબર Ah,
જેપી જેપી ઓઠ ઓ જેપી બોલો ફોન નથી સંભળાતો હું ચેક કરતો તો તને નથી સંભળાતો હું કામ કરું છું ને તમે કામ કરતો અમે શું નવરા બેઠા છે ઉપાડો ઉપાડો જેટલી વાર ફોન વાગે મારે દોડી દોડી ફોન ઉપાડવાના હા હા એટલે આમાં ધોર અડધા કલાકે તારી બાડા ફોન આવે છે મારી બેબી મજામાં મારી બેબી મજામાં અહીંયા પણ અડધા કલાકે બેબીને શું થાય કોઈ દિવસે સાંજે મારા ખબર પૈસા નથી હા સવારે રવડી પડે ફોન જોડ્યા જ કરે હાલો બેબી 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 ચાલુ રાખો જો વાલતી હા આજે તો એક વાત મારી બરાબર સમજી લે આ ફોને ઘંટડી વાગે ને એટલે 10-15 ઘંટડી વાગવા દેવાની તરત દોડીને ફોટા પાડે એમાં તમારી ડીંડી ટીટા રહે લોકોને એમ જ લાગે કે નવરા બેઠા છે કામ ધંધા વગરના છે આ દુનિયામાં બીજી હોવું એના કરતા બીજી દેખાવું એ વધારે મહત્વનું છે હા ભાઈ મારી ભૂલ થઈ ગઈ હા તે ભૂલ કરો એ બૈરાઓનો જન્મસિદ્ધ અધિકાર છે પણ જીવનમાં એટલી ભૂલ ના કરો કે પેન્સિલ પેલા રબર ઘસાઈ જાય હા ભાઈ આ ફોન પતાવો ને આજ કરવાનું સવાર સાંજ ફોન ઉપર મૂકવા એની માને પાછું કોબીનું સાથે હા એ ભાઈ મને હાથ જોડો ત્યાં શું બાયડી છે તું અઠવાડિયામાં 6 દિવસ કોબી જ કટાવે છે એ પૌષ્ટિક છે કંટોળા પૌષ્ટિક છે ત્રાસ ભગવાન આ પરણી આવી ત્યારે મને કે મને 150 વાટી બનાવતા આવડે ધીમે ધીમે ખબર પડી કે બધી સારી કોબીની આઈટમ આવડે છે કયા અઠવાડિયાને કોબીનો શીરો બનાવી બોલો બસ હવે એટલે મને હજી ઉગતા આવે છે હા હા કોબી હેલો કોબી સ્પીકિંગ હે આ ભાઈ આડી તારા લીધે આમાં પણ કોબી બોલાઈ જાય છે અરે ભાઈ જેપી સ્પીકિંગ તું કોણ બોલશો એ નાલાયક રવજી તને કઈ ખબર છે હું તને સવારથી 20 ફોન કરું છું તું ઉપાડતો નથી એ કામ વગર કોઈ માણસ પગારવાળા ફોન કરતો હશે અલ્યા સાંભળ તું બારે ત્યાંથી કાલે જુડા ડબ્બા બાટલી ચાપા બધા લઈ ગયો હા આપણે 300 રૂપિયા નક્કી કર્યું તે મને 295 રૂપિયા રોકડા આપ્યા 5 રૂપિયા ચૂકતા નથી સાહેબ હમણાં લઈ આવો એમ કહીને તું ગાયબ થઈ ગયો ક્યાં છે મારે 5 રૂપિયા કોને કહ્યું નહીં આપે તો ચાલે ભાભીએ કહ્યું તને આને તું 5 રૂપિયા નહીં આપે તો એવું કહ્યું હા ભાઈ બડે નહીં ચાલે મને એકચ્યુઅલી આ ભાભી નહીં ચાલે એ તું રવજી કાલે પાછો આવ અને આડો પણ સોદો કરી નાખ જેપી તું જે આપીશું રાજી ખુશી લઈ લઈશ પણ તું આડે ખાલી અહીંયાથી ઉઠાવ ફોન મૂકી દે સાલા ફોન મૂક મને કે ભાભીનું શું આપ હોત કરો છો હોત 5 રૂપિયા માટે 20 રૂપિયાના ફોન કર્યું કરવા પડે પૈસા કઈ ઝાડ પર નથી ઉગતા હા અરે બાલતી જો મારો તો સ્વભાવ જ જુદો છે અને બળ થાય તો માણસને ધમ દે લાખ રૂપિયા દાન આપી દઉં હે મને નથી થતો એ જુદી વાત છે અરે વાત પૈસાની નથી સવાલ મારા સિદ્ધાંતનો છે હા ભાઈ હા સ્વામી વિવેકાનંદે કહ્યું છે કે હવે નાઈ લો એની માને સ્વામી વિવેકાનંદે નાઈ એવું કોને કહ્યું તો હું કહું છું એ ભાઈ તો આમાંથી જ ઊંચી નથી આવતી સવાર પડે એટલે તારું ચાલુ થઈ જાય ચાલુ ડાઈ લો લાણા વાળા થઈ જાઓ ઇલેક્ટ્રિકના બિલ ભરી આવો આવા ડોમેસ્ટિક કામો કરવા બાદ મારો સમય વેડફાય છે એમ તો શું આ તમારા સમયનો બીજો કોઈ સદુપયોગ છે ચા ઢીંચો અને છાપા વાંચવા સિવાય બીજું કઈ કરો છો કરું છું વિચાર કરું છું કામ ધંધો કરો કામ ધંધો અરે વારી કામ ધંધો કરવા દો જ વિચાર કરું છું મેં નક્કી કર્યું છે કે મારે ચાની લારી ચાલુ કરવી છે ચાની કેટલી ટી સ્ટોર કારણ કે મેં નક્કી શોધી કાઢ્યું છે કે ચાની લારી ચાલુ કરો તો ભવિષ્યમાં વડાપ્રધાન બની શકાય મારે તો મોદી સાહેબ ના જ પગલે ચાલુ છે અને તું જશોદા બેટા પગલે ચાલ હે એટલે બધે કાયમ ધીરાજ પણ તકલીફ શું છે બાકી તક નથી મળતી તક આ જોઈને બેઠો છું અત્યારે નાવાની તક મળી છે બતાવો એ જ કરું છું આખા ઘરમાં બાથરૂમમાં જ એવી જગ્યા છે જે માનસિક શાંતિ મળે છે બહુ સારું હું તો મારી પથારી પર એ જ કરતી જા આવજો આવજો ખેતી બાથરૂમમાં જાવ તો અરે સાંભળો કપડા પાણીમાં બોળી દેજો આ બીજી કઈ સૂચના કરો કે બોલવાનું ના. તે તો બધું બોલી જાય છોડો મારી નવી બેન ઇસ્ત્રીમાંથી આવી ગઈ ના કેમ મારે આજ બહુ હાઈ લેવલની મીટિંગ છે હાઈ લેવલ બારમા વાળે છે હાઈ લેવલ પેટ આવી કે નહીં બોલ દે આ તમને મારા કરતા પેટની વધારે ચિંતા છે એ તો હોય જ ને ગાડી તારા વગર બહાર જાવ પાકું ઘર કોણ બહાર જવાય
ખાલી ને કેમ પતિ વળાય તો થાક્યો છું બાપા, નથી થાક્યો. મારું મન જાણે કે આની સાથે આટલા વર્ષ કેમ કાઢ્યા હશે. સાહેબ તમે નહીં બાંધો, હું ક્યારે પડ્યો મને યાદ છે, ક્યાં પડ્યો એ પણ મને યાદ છે, શું કામ પડ્યો બસ એ જ યાદ નથી આવતું. આજકાલ તો મને રોજ વિચાર આવે છે કે મારથી એ 4-5 જણા સાથે લગ્ન કરવાની જરૂર હતી, કારણ કે એક માણસની કેપેસિટી નથી આને સાચવવાની. એમાં પાછો હું ગધેડો 6 મહિના પહેલા બેંકની નોકરીમાં વોલન્ટરી રિટાયરમેન્ટ લીધો ને આ ઘરમાં બેઠો ત્યારથી મારી બેથી ભરાઈ ગઈ છે. એટલે સાલે મને વરમાંથી લગભગ ડોક્ટર જ બનાવી નાખ્યો છે. ડોક્ટર સારો, એની સાથે હસી હસીને પ્રેમથી વાતો કરે ને મને સતત દબડાઈ વાત કરે, કારણ કે એને ડર છે પેલો ડોક્ટર ડોક્ટરી છડી જશે, મારે ક્યાં જવાનું છે, છોડો યાર. એનો સ્વભાવ એનો તમને ગાંડા કરી મૂકે. એ સૂતો આવડે તો ઓછી તાટી 7:15 વાગ્યામાં આવે, ચાદર ખેંચે કે હવે ઊભા થઈ જાવ, ઊભા થઈ જાવ, ચાલો ડાયલો બ્રશ બતાવો, બાથરૂમમાં જાઓ. અલ્યા પણ બધા લાગવા તો દે, બાથરૂમમાં જ દોડવાનું. અને બાથરૂમમાંથી બહાર આવે ને છાપું વાંચવા બેસું તો પાછી આવે, શેના છાપા વાંચવા છે, ચાલો જલ્દી ડાયલો. એટલે 5-6 ધક્કા મારીને બાથરૂમમાં ભોગો. અને બાથરૂમમાં ડાળકો આવડે તો બહારથી બારડા ઠોકે, એ બગલમાં સાબુ બરાબર લગાડજો, આ ઉપર કેટલો સાબુ ક્યાં લગાડો એની પણ સૂચના આપે. અને એકવાર હું આડાથી એટલો કંટાળ્યો, સીધો ગયો તાંત્રિક ફકીર પાસે, ગજબનો ફકીર, તાવીજો આપે. મને કે બેને કહ્યું, હે બાબા मैं मेरी बहनी को वश पे कर सकूं ऐसा तावीज दो. मैंने कि गधे मेरे पास ऐसा तावीज होता तो मैं फकीर क्यों बनता. कोई नो सपोर्ट नहीं, छोड़ो यार. આડી બાડું મારે શું ગયો, મારું મગજ પણ નથી ચાલતું. આટલી 3.5 ફૂટની બટકી મિની આતંકવાદી જોઈ લો. અને એનો બે પગા નહીં. અને તમે એને જોવો ને તો હબોક થઈ જાય, આટલી બટકી છે. દર વર્ષે ઉનાળાનું વેકેશન છે એમ કહીને યાર ધાબા નાખે. મારે એને યાદ દોષી 8-8 મહિના અહીંયા પડી રે, મારે એને યાદ અપાવવું પડે કે સાસુજી હવે જાઓ, બીજો ઉનાળાનો સમય થઈ ગયો છે. અને મને જો એને માતાજી જાણે શું થાય, એ જગદીશ કુમાર, આ ઘરમાં મને બહુ ગરમી થાય છે, સ્પ્લિટ એસી નખાવો. તારા બાપનો બાર સ્પ્લિટ એસી નખાવું. એ જગદીશ કુમાર, મેં નક્કી કર્યું છે કે આપણે ગોવા ફરવા જવાના છે, અને મેં નક્કી કર્યું છે કે લગડીને ઉચકીને ગોવાના દરિયામાં. એ ભાઈ અકોઈ વકોઈ આવી ગઈ, લુચ્ચી પાછળથી હપ કરે, હપ. એ ચૂપ રહો, શું કરતા બસ મમ્મીને યાદ કરતો હતો, સાસુજી ઘરમાં આવે તો કેટલા વસ્તી લાગે, આખી આ ઘરમાં અટવાય કરતા હોય. નાવા જાવ ને એ જ કરું છું, આખા ઘરમાં બાથરૂમ જ એવી જગ્યા છે જ્યાં માનસિક શાંતિ મળે છે. બહુ સારું. હું તો તમારી પથારી પર જ કરતી જાય. આવજો આવજો કેતી બાથરૂમમાં જાવ તો. મારી નવી બેટ સ્કૂલમાંથી આવી ગઈ. કેમ? મારે આજ બહુ હાઈ લેવલની મીટિંગ છે. હાઈ લેવલ 12 બાળે છે. હાઈ લેવલ બેટ આવી કે બોલ દે. આ તમને મારા કરતા બેનની વધારે ચિંતા છે. એ તો હોય જ ને ગાડી, તારા વગર બહાર જાય, માટલું વગર થોડું બહાર જવાય. નાવા જાવ ને એ કરું જ છું. હવે મારી નવી બેટ સ્કૂલ જેપી મમ્મી શું છે? જેપી ક્યાં છે? કોણ તારા પપ્પા? એટલે જેપી સિવાય મારે બીજા કોઈ પપ્પા છે? એને કઈ કામ ધંધો છે કે નહીં? કેમ? જ્યારથી બેંકમાંથી બીઆરએસ લીધી ત્યારથી આખી સોસાયટીની વાટ લગાડી નાખી છે. ખબર છે. તું આ પૂજા પાઠ કરવાનું બંધ કર દે. એ ડોબા પૂજા પાઠ નથી કરતી, ઘરમાં મચ્છર વધી ગયા છે, ધૂપ ફેરવું. આના કરતા જેપી નો ફોટો આખા ઘરમાં ફેરવીશ ને તો પણ મચ્છરો ડરથી ભાગી જશે. ઓહો, વાત શું છે? આ નટુ અંકલ ની ડોટર. આ ડોલી તારી ગર્લફ્રેન્ડ? હા ડોલી. તેને શું થયું? એ બિચારી સ્કર્ટ પહેરીને બહાર જતી હતી, પપ્પા એને જોઈ અને એને બોલાવી કહ્યું, એ છોકરી અહીં આવ, ત્યાં શું પહેર્યું છે તે, શું પહેર્યું છે તે સાંભળ. ઓદળી પહેરવાથી પુરુષો ગાંધીજી નથી બની શકતા, અને આવા ટૂંકા સ્કર્ટ પહેર્યા તો શરીર લિયોની નહીં બની ગઈ. તું હસે છે મમ્મી આવી રીતે? હા.
મને કે જેબી ક્યાં છે? બાથરૂમ. અરે જ્યારે જોઉં ત્યારે બાથરૂમમાં જોઈ છે. મને તું એક વાત કે પપ્પા એક કલાક સુધી બાથરૂમમાં કરે છે શું? પ્રાઇમ મિનિસ્ટર બનવાની યોજના બાથરૂમમાં. હા એ બાલતી, ઓ બાલતી, આ નાવા બેઠા છે તો જપવા નહીં દે. ઓ માય ગોડ, સાબુ ગયો છે આંખમાં, પપ્પા આ શું છે? આંખમાં સાબુ ગયો છે આંખમાં. મારી નાઈટી પહેરીને આવી ગયા. ચાલો ડાબલા પકડો, બહાર આવો. એ બહાર. અરે પણ નાઈટી ત્રાસ છે, ત્રાસ ભગવાન. આ હું જ્યારે નાવા જાય છે ત્યારે સારું પાણી જાય છે. આ તો હું હોતર પાણી ચાલુ કરો, અભી કે અભી. આ નથી સાંભળતા હોતરનું નામ શું છે? ફૂનની લાગે. આરામ કરો, બધા ડ્યુટી પર સૂઈએ છે, રોવા છે, જાગે છે. એમાં જે લોકોની વસ્તી વધે છે. ફૂટીના પાણી ચાલુ કરો, અભી કે અભી. ફૂટીના પાણી ચાલુ કરો, અભીવા અભીવા. હે આ શું? હવે સમજશે. દરેક શબ્દની પાછળ વાર લગાડો તો કોઈ નહીં સમજશે. આ બધું સારો વાત છે. તું તારી ઘર પર ડોલી જ્યાં એનો બાપ પાણી રટ્યો ત્યાંથી પાણી જાય છે. આજ તો હું નટુને પકડીને લઈ આવું. નટુ, એ નટુ, પપ્પા ઉભા રહો અંદર નહીં આવે. હવે ધોળા સુપર નથી, શીલા મુકાવો. ત્રાસ છે. નાઈટીમાં બહાર જશો. શું ખરાબ લાગ્યું? કાઢીને જાઓ. હા. એ દાદા કાઢીને જાઓ. શાંતિ રાખો, શાંતિ. બટોળા શાંતિ રાખું. એના ઘરે કાઢી રાખી તો બહાર રાખવાની. હવે શાંતિમાં કોઈ મજા નથી. એ શું બોલ્યા? હવે શાંતિમાં કોઈ મજા નથી. તમારી અડફેટમાં આવતી નહીં હો. એ તમે મારી હરકત નહીં આવતા. રસોડાના નળમાં ધીમે ધીમે પાણી આવે છે. જાઓ લઈ લો. સોસાયટીનું નામ રાખ્યું છે. દર દર્શકો પાણી આવે. ટીપે કોઈ ટીપે ટીપે દર્શે છે, કોઈ અડીને દિન બેદાવે છે, કોઈ સ્પીતે સ્પીતે સળગે છે, કોઈ જામ દવા સળગાવે છે. તો જોગના બાલોમાં છે બધું દરિયાને દોષ આપો. એક તરતો માણસ ડૂબે છે, એક લાશ કરીને આવે છે. રામ પોતે મારો ફોટો પાડ્યો. सहरा सहरा महफिल महफिल सागर सागर हस्ती 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 हस्ती